Yes, good afternoon to all. Today we can discuss the latest concept of plant breeding called as tissue culture. And in the last class we discussed the two aspects of plant breeding. One called as biofortification, by which we are getting plants with a high nutrient content. And next we discussed what is called single cell protein or SCP, by which we are using microorganisms as a source of food material, source of protein supplement, and by that we completed about the different uses of plant breeding. Plant breeding can be used for producing the disease resistant plants. Plant breeding can be used for the production of insect resistant plants, and plant breeding can be used for improved food quality called as biofortification, like that. And the chapter, one topic remains which is to be more important than any other topic, that is called as tissue culture. That is supposed to be the type of achievement in 1980s in the field of plant breeding. Now also it satisfies the requirement of agriculture up to a certain extent. See, you might have heard about the word called tissue culture, and similar process in animals is called cloning. And see, first of all we can define what is the meaning of tissue culture. See, culturing of tissues is called tissue culture. Culturing of cells, tissues or organs is called as tissue culture. Culturing of cell, tissue or organs is called as tissue culture. See, here cells are taken and that cells are kept in nutrient medium. See, there is a nutrient medium, and in that nutrient medium, see, we keep the living cells. You remember, we can do the tissue culture only by living cells. Living cells are only used for tissue culture, because in the first year we studied tissues are divided into meristematic and permanent. Dividing cells are called meristematic cells, and dead cells are not dividing cells are called undividing cells are called permanent tissues. And by permanent tissue, usually tissue culture cannot be carried out, because permanent cells are mostly dead cells, except a few exceptions. Almost all the permanent tissues are dead. You remember that parent collenchyma, sclerenchyma, xylem, most of the parts are dead. So, living cells are required for tissue culture, because you know what is the meaning of living cell. Living cell means cells with cytoplasm and nucleus. Protoplasm and nucleus is called living cell. Tissue culture can be carried out only by using living cell, because living cell contain nucleus and protoplasm. Nucleus contain gene or chromosome. Without gene, without chromosome, we cannot carry out tissue culture. So dead cells are without protoplasm, without nucleus, so we cannot carry out tissue culture by dead cells. So living cells are taken. You know, living cell, meristematic cells are living. Apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, meristematic cells are living. Parenchyma cells are living. Parenchyma cells are living. Leaf contains, stem contains, root contains living parenchyma cell. More than that, xylem also living, contain living cell, xylem parenchyma. Phloem contain sieve cell, companion cell, but they are with sieve cells are without nucleus. Companion cell is living with the nucleus. So remember that living cells are with the nucleus. So living cells are used for tissue culture. And we take living cell from stem or root or any leaf, and we keep the cell in nutrient medium.
So growing cells, culturing cells in nutrient medium is called as tissue culture. I will repeat once again. Growing or culturing cells in living cells in nutrient medium is called a tissue culture. And the method was first tried in the year 1902. See, the method was first tried in 1902 by a scientist called J. Haberland. The scientist LNDT J. Haberland actually in 1902 took some cells of the leaf and tried to culture it living or nutrient medium. In 1902 he started the program of tissue culture, and actually in 1964 a scientist called Stewart developed first plant cells by using phloem cells of carrot. See, phloem cells of carrot. From phloem cells of the carrot, first tissue culture was developed in the year 1964 by using the phloem cells of companion cells are living phloem cells of carrot 1964. And see what is the principle behind tissue culture. First of all, you see, cells are taken, so the cells are cultured in nutrient medium. What is the principle behind that? Then after we can see the procedure very little by little. Then only a very few portion is explained in the textbook, and when see what are the applications of tissue culture. Say, what is the culture principle behind that? The principle is called totipotency. See, the principle behind tissue culture was totipotency. What is totipotency? Totipotency means we can divide into two parts. Toti means total. Potency, potentiality or capacity. Total capacity of a cell to develop into mature organism is called totipotency. See, total capacity of a cell to develop into mature organism is called totipotency. See, one cell is able to develop into mature organism. ഒരു സെല്ലിന്, ഒരു ലിവിംഗ് സെല്ലിന് ഒരു ഓർഗാനിസമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. That capacity of a cell to develop into mature organism is called as totipotency. See, ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലിവിംഗ് സെൽ എടുത്താൽ ആ ലിവിംഗ് സെല്ലിന് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവിനാണ് നമ്മൾ totipotency എന്ന് പറയുന്നത്. See, that is type of vegetative reproduction ആണ്. സെക്ഷുവൽ അല്ല, വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽ എടുത്താൽ, എന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽ എടുത്താൽ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താ? യെസ് എന്നാണ്. കാരണം അത് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയും. ആനിമൽസില് ഷീപ്പ് വരെ നമ്മൾ ക്ലോണിംഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ അത് ബാൻഡ് ആണ്, അതിനപ്പുറത്തത് ബാൻഡ് ആണ്, പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് ബൈ ലോ. സോ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽ എടുത്താൽ, ഒരു ലിവിംഗ് സെൽ എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു സെല്ലിന് എന്ത് കഴിവുണ്ട്? ഒരു സെല്ലിന് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി ഒരു മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം ആവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം സെല്ല് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൈറ്റോസിസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെല്ലും ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും. കാരണം എംബ്രിയോ ആണ്, സൈഗോട്ട് ആണ്. ഒരു സൈഗോട്ട് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈറ്റോസിസ് എന്നിട്ടാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആയി തീരുന്നത്. അപ്പം ഒരു പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലുള്ള ഒരു കോടി സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോടി സെല്ലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മൈറ്റോസിസ്. അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു സെല്ലെടുത്താൽ, പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ലെടുത്താൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം, ഒരു സെല്ലിനെ ഒരു ഓർഗാനിസം ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. That capacity, കാരണം സെൽസ് ആർ ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ. നമ്മൾ എല്ലാ സെല്ലും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഒരു സെല്ലെടുത്താൽ, ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ലെടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താ? 46 ക്രോമസോം എല്ലാ സെല്ലിലും ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ സെല്ലും ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആണോ?
മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം, ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പം ഒരു സെൽ എടുത്താൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടിപോട്ടൻസി. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള CPCRA കാസർഗോഡ് CPCRA ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന കോക്കനട്ടിലാണ്. കോക്കനട്ടിന്റെ ലീഫിലെ പാരൻകൈമ സെല്ലിലാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, CPCRA ചെയ്യുന്നത്. See, like that, totipotency, the principle behind tissue culture is totipotency, total capacity of a cell to develop into mature organism. Then we are separating them in the chain. We are separating the plant part. ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാന്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലീഫിൽ നിന്നോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നോ റൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു പാർട്ട് പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് സെല്ലാവാം, ടിഷ്യൂ ആവാം, ഓർഗൻ ആവാം. And the separated plant part is called as explant. The tissue, the cell, the cell ആവാം, ടിഷ്യൂ ആവാം, ഓർഗൻ ആവാം. ചിലപ്പോൾ മെരിസ്റ്റം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാരഗൈമ സെൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാലിസേഡ് സെൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എപെക്സ് ആവാം. എനിഹൗ ദ പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ, നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ, പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പാർട്ടിന് we call it as explant. ഇത് സെല്ലാവാം, ടിഷ്യൂ ആവാം, ഓർഗൻ ആവാം. എന്താവണം? ലിവിങ് ആവണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലാന്റ് ഈസ് kept in nutrient medium. ആ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ, ആ പ്ലാന്റ് പീസിനെ എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ എക്സ്പ്ലാന്റ് വൈറസ് ഫ്രീ ആവണം. അത് വൈറസ് ഫ്രീ ആവണം. അതിനകത്ത് പാത്തോജൻ ഫ്രീ, വൈറസ് ഫ്രീ അല്ല, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാത്തോജൻ ഫ്രീ. അതിൽ പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടായ എന്തായാലും ഫലം? പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടായാൽ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ പുതിയ പ്ലാന്റിലും പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പാത്തോജൻ ഫ്രീ ആവണം. ഇനി നമ്മൾ വി ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്, വി സ്റ്റെറിലൈസ്. ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും. അറിയാം, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അറിയാം. അത് പാത്തോജൻ ഫ്രീ ആവാൻ നമ്മൾ അതിനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെസൽസ് ഉണ്ടാവാം, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവാം, കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാവാം, ബീക്കർ ഉണ്ടാവാം, അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതെല്ലാം പാത്തോജൻ ഫ്രീ ആവണം, വൈറസ് ഫ്രീ ആവണം, ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആവണം. അപ്പൊ എടുക്കുന്ന വെസൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ പാത്തോജൻ ഫ്രീ ആവണം. നമ്മൾ എടുത്ത എക്സ്പ്ലാന്റ്, നമ്മൾ ലീഫിന്റെ കഷ്ണം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല മൈക്രോ ഫ്രീ ആക്കിയ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യം. ദെൻ ആ സെല്ലിനെടുത്താല് എക്സ്പ്ലാന്റ്, ഇതൊരു സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതൊരു പാരഗൈമ സെല്ലാണെങ്കിൽ ആ പാരഗൈമ സെല്ലിനെ ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. ആ സെല്ലിനെ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. വി കീപ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. ആ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. And nutrient medium contains nutrient medium വെക്കുന്നു. Then nutrient medium is available for that may plant to plant or organism to organism. Nutrient medium is different. അങ്ങനെ nutrient medium available ആണ്. Nutrient medium contain agar എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആൽഗ, ജെലീഡിയം, ഗ്രാസിലേറിയ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് അഗാർ എന്നൊരു ബ്രൗൺ പൗഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതാണ് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിന്റെ ബേസ്. And in that nutrient medium we have to provide hormones should be there, proteins provide ചെയ്യണം, enzymes provide ചെയ്യണം, carbohydrates provide ചെയ്യണം, macro nutrients provide ചെയ്യണം. ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. along with we have to provide hormones also. ഇത് വളരെ മസ്റ്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവണം. So this nutrient medium contain agar ഉണ്ടാവും, അത് ബേസ് ആണ്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവണം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം, മിനറൽസ് ഉണ്ടാവണം, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാവണം, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവണം, മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. along with it we have to provide hormones also. ആ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയല്ല ഒരു ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കോമൺ ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്, ഏത് മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ വി കീപ് ദ സെൽസ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. Then that
nutrient medium when under controlled conditions. You remember that it should be kept in controlled conditions. So conditions should be controlled. എന്താ കണ്ടീഷൻസ്? നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്ന ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന റൂമിലെ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആവണം. കണ്ടീഷൻസ് മുഴുവൻ കൺട്രോൾഡ് ആവണം. എന്താ കണ്ടീഷൻസ്? ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ടെമ്പറേച്ചർ അറൌണ്ട് 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലേ ഈ പ്രോസസ് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മീഡിയത്തിൽ സെല്ലിട്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കൂല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾ കണ്ടീഷൻസ്. ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ പോസിബിൾ ആവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് സക്സസ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മള് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം എടുത്തു, എക്സ്പ്ലാന്റ് എടുത്തു, ഒരു പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു, അത് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചു, കണ്ടീഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആക്കി ലാബിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 2-3 വീക്സ് 2-3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോ സെൽ ഡിവൈഡ്. നമുക്കറിയാം സെൽ എന്താവുന്നു. കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൽ ബിഗാൻ ടു ഡിവൈഡ്. ആ സെല്ല് വളരാൻ തുടങ്ങും. ഇനി സെല്ലിന്റെ വളർച്ച ഗ്രോത്തില് 3 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല? സെൽ ഡിവിഷൻ, സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ്, സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അത് 3 നടക്കണം. അത് 3 നടക്കണം. സോ ദ സെൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം, പാരഗൈമ സെൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പാരഗൈമ പെർമനന്റ് ആണ്, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല. അപ്പൊ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ പെർമനന്റ് സെൽസ് ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗൈമ ലീഫിലെ സെല്ലാണ് CPCR ചെയ്യുന്നത്. പാരഗൈമ ലിവിംഗ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താ? പാരഗൈമ നോർമലി പെർമനന്റ് ആണ്, നോട്ട് ഡിവൈഡിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഹോർമോൺസ്, നമ്മൾ അതിന് പ്രോപ്പറായ ഹോർമോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഹോർമോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സി ദിസ് ഡിവൈഡ് അറിയാം, സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ അറിയാം, സെൽ ഡിവിഷൻ, സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ്, സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ള 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. വി പ്രൊവൈഡ് ഹോർമോൺസ്. എന്തൊക്കെയാ ഹോർമോൺ ഉപയോഗിക്കല്? യു സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഓക്സിൻ ഉണ്ട്, ജിബർലിൻസ് ഉണ്ട്, സൈറ്റോകിനിൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്സിനും സൈറ്റോകിനാണ് വേണ്ടത്. അത് ഏത് ഓക്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കല്? നെയിം 2 പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യല്? ഹോർമോൺസ് വേണം. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് ഓക്സിൻ ആണ്. 2,4-D is used for that. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Then benzyl aminopurine BAP. These are important. 2,4 അറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ പറഞ്ഞതാണ്. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid അതൊരു ഓക്സിൻ ആണ്. അതേപോലെ വേറൊരു സിന്തറ്റിക് ഓക്സിൻ ആണ് ബെൻസൈൽ അമിനോപ്യൂരിൻ BAP എന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈ സെൽ ഡിവൈഡ് വിത്തിൻ 2-3 വീക്സ് ദ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഫോം എ മാസ് ഓഫ് സെൽ. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസ് ഓഫ് സെൽ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻടു എ മാസ് ഓഫ് സെൽ. This mass of cell is called callus. ആ മാസ് ഓഫ് സെല്ലിന് കാലസ് എന്ന് പറയും. കാലസ് മീൻസ് unorganized mass of tissue is called callus. See, സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കാണാം. ഒരു സെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ 8 സെല്ലായി. സൈസ് ഇത്രയായിരുന്നു, അത് എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പോ 2 പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു. സെൽ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു, സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ that will vary from organism to plant. Anyhow we get an unorganized mass of tissue. ഒരു ടിഷ്യൂ കിട്ടും, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ കിട്ടും. that is called callus എന്ന് പറയും. You studied about first year ഓക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നു it promote callus formation in tissue culture എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെല്ലാണ്, അൺഓർഗനൈസ്ഡ്. അതിന് വേറൊന്നുമില്ല, ഓർഗൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് കാലസ് ഉണ്ടായി. സമയത്തെടുത്തു 2 ആഴ്ചയോ 3 ആഴ്ചയോ സമയം എടുക്കുമ്പോ കാലസ് ആയി വന്നു. ഇനി വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ്
ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ഇതിന് ഫുഡ് വേണം, വളരാൻ ഫുഡ് വേണം എന്നറിയാം. ഗ്രോത്ത് റിക്വയർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ, വി പ്രൊവൈഡ് ഹോർമോൺസ്, നമ്മൾ എന്താ വേണം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സോ വൈറ്റമിൻസോ ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് കാലസായാൽ, ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ അപ്ലൈയിങ്, ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മീഡിയം മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇതേ മീഡിയത്തിൽ പറ്റൂല, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മീഡിയം എടുക്കണം, കണ്ടെയ്നർ എടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ ഇതില് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് സൈറ്റോകിനിൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിൻസ് അഗെയിൻ. നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്സിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സൈറ്റോകിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിന്റെ ഒരു പേര്. എന്നിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ കാലസില് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർഗാനോജെനസിസ് എന്ന് പറയും. പ്രോസസ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഫോർമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനോജെനസിസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ് നടക്കും. ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് ഓർഗാനോജെനസിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓർഗാനോജെനസിസ് എന്ന് പറയും. എന്താ അവര് ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം സപ്പോസ് ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഓക്സിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഈ പറയുന്ന ഓക്സിൻ ഏതെങ്കിലും ഓക്സിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്സിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓക്സിൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും. റൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണാണ് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഇസ് എൻ ഓർഗൻ അല്ലെ, ഓർഗനാണ്. Then we are applying cytokinin. ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വേറെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൈറ്റോകിനിൻ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്സിൻ സൈറ്റോകിനിൻ ആഡ് ചെയ്യും. സൈറ്റോകിനിൻ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ, സൈറ്റോകിനിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഷൂട്ട് ബഡ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ബഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ബഡ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ബഡ് ഡെവലപ്പ്. ബഡ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റാണ്. ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഓർഗനാണ്. അപ്പൊ ഓൺ ദ കാലസ് organs are developing. The process of organ formation is called organogenesis എന്ന് പറയും. ഓർഗൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഓർഗാനോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ബഡുകൾ, ഷൂട്ട് ബഡ്, ഫ്ലവർ ബഡ് അല്ല, ഷൂട്ട് ബഡ്, ചെറിയ ചെറിയ ബഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഷൂട്ടും ബഡും ഓർഗൻസ് ആണ്. ഓർഗൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗാനോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് ഈ ഈ കാലസിന്റെ മേലെ കുറെ റൂട്ട് ഉണ്ട്, കുറെ ബഡ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്ലാന്റ് ആവും. നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ലാബിനകത്താണ്, ലാബിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്, പുറത്തന്നില്ല. എന്നിട്ട് അതില് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ഓരോ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെക്കുന്നു. വേറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ബഡ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബഡും റൂട്ടുള്ള ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വേറെ വേറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് ഇതിന് നമ്മൾ 100 പീസാക്കിയാൽ 100 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വെച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 100 പ്ലാന്റ്സ്. അതിന് 100 പ്ലാന്റുകൾ കിട്ടും. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 100ഓളം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പ്ലാന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ എത്ര ബഡ് ഉണ്ടാവുന്നോ അതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പിന്നെയും 2-3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയി തീരും. ഇത് ചെറിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയി തീരും. Then they are kept outside. അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്, പ്ലാന്റ് എന്നല്ല പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും. ചെറിയ പ്ലാന്റിന് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിനെ ലാബിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫീൽഡില് സൺലൈറ്റിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വളർത്തും. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ റിവേഴ്സ് വൺസ് അഗെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ് or growing cells in the nutrient medium is called as tissue culture. The principle behind tissue culture is totipotency. Total capacity of a cell to develop into mature organism is called totipotency. And the plant part used for tissue culture is called explant. It may be cell, tissue or organs. The explants are sterilized to make it pathogen free. The vessels apparatus are also made pathogen free by sterilization. Then we are keeping nutrient medium with all proteins, vitamins and hormones. In that nutrient medium we are keeping the explant or cell or tissue.
and we provide hormones and we keep the test tube with explant under controlled conditions. ഒരു controlled conditions വെക്കുന്നു. Cell divide and form a callus and group of unorganized tissues called a callus. Callus ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹോർമോൺസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഹോർമോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ റൂട്ടും ബഡും ഉണ്ടാവും. റൂട്ടും ബഡും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഓർഗാനോജെനിസിസ് എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ്. ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും ഓരോ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നു. ദേ ആർ കെപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ലാബിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ വേറെ വേറെ പ്ലാന്റ് ആക്കിയിട്ട് വളർന്നു. ഇതാണ് പിന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സിംപ്ലിഫൈഡ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അപ്പൊ യു റിമെമ്പർ ടോട്ടിപൊട്ടൻസി. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി? വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലാന്റ്? The plant material separate for tissue culture is called explant. What is callus? An unorganized mass of tissue is called callus. What is organogenesis? Process of organ formation is called organogenesis. Three കാര്യങ്ങളാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിന്റെ principle process. Then comes to process alla important. What are the applications of tissue culture? Tissue culture applications എന്താണ്? What are the uses of tissue culture in the plant breeding program now? Then 4 point ആണ് next explain ചെയ്തത്. One is called tissue culture can be used for micro propagation. Can be used for micro propagation. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Micro propagation. So by using small plant material, ഒരു ചെറിയ സെല്ല് കൊണ്ട്, by using a small plant material, we can multiply, we can produce thousands of plants. See, by using a small plant material, ഒരു സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം. That is called micro propagation. So that is one of the most important purpose of tissue culture application. Then see, we can provide soma clones. Production of soma clones, somatic clones can be produced. You may remember the term called clone. Clone nilla vaakukal indava. First chapter പറഞ്ഞാണ് a group of genetically identical plants produced from a single plant is called clone. ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നുണ്ടായ genetically identical plants നെ clone എന്ന് പറയും. And these plants are clone കാരണം ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് 1000 പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ 1000 പ്ലാന്റ്സും ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആവുന്നത്? ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മൈറ്റോസിസ് ആണ്. ഇവിടെ മിയോസിസ് ഇല്ല, ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല, ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇല്ല, മൈറ്റോസിസേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആർ ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ്, ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. സോ ദ പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയും. So we can produce somatic clone, vegetative clone. Somatic എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വെജിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൊമാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ്. വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെമ്മിലെ, റൂട്ടിലെ, ലീഫിലെ സെല്ലിനാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സൊമാറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സൊമാറ്റിക്കും വെജിറ്റേറ്റീവും ഒന്നാണ്. സോ സൊമാറ്റിക് ക്ലോൺ can produce genetically identical, thousands of genetically identical plants can be produced by somatic method or vegetative method. Vegetative method ആണ് ഇത്, vegetative method ആണ്. So we can produce thousands of genetically identical plants by clones by this method. Third way, we can produce virus free plant. Virus free plants can be produced. Virus-free plants can be produced by this method. That method is called meristem culture. Is the method. Meristem culture. The method used virus-free plants in India. You see, many plants are attacked by viruses. Especially plants which are underground stem plants. Virus attack in the plants and pathogen attack in the plants. Especially virus attack in the plants. Now plants virus attack നമുക്ക് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകും, അതിലും വൈറസ് വരാം, സീഡ് കൂടി വരാം, ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല്? പ്ലാന്റിന്റെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം വൈറസ് ഫ്രീ ആണ്. സി ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജിഞ്ചർ. അറിയാം, ജിഞ്ചർ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ്
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ്. ജിഞ്ചറിന്റെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എടുക്കുക. എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം വൈറസ് ഫ്രീ ആണ്, അതിന് വൈറസ് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വൈറസ് ആർ യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ജിഞ്ചർ. ഇവിടേക്കാണ് വൈറസ് ഉണ്ടാവല്. വൈറസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൈലത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണ്, ഫ്ലോയിൽ കൂടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ ടിപ്പില് സൈലന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സോ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ആർ യൂഷ്വലി വൈറസ് ഫ്രീ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മെരിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്താൽ അതിന് മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ എന്ന് പറയും. നമ്മള് പ്ലാന്റിന്റെ ഈ ഭാഗം എടുക്കാതെ, ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്നും എടുക്കാതെ, മെച്ചുറായ പോർഷൻ എടുക്കാതെ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എടുത്ത് നമ്മള് ലാബിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെരിസ്റ്റം കൾച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാൽ വൈറസ് ഇല്ലാത്ത യൂസിങ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഈസ് വിത്തൗട്ട് വൈറസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ്. അപ്പം വൈറസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് പുതിയ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് വൈറസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം. So meristem culture can be used for production of virus-free plants. This is very important one. So what is meristem culture or virus-free plants can be produced by that method. Latest one, ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. That is called somatic hybridization. We use the production of somatic hybrids can be produced by this method. Somatic hybrid ആണ്. അറിയാം, ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. Hybrid means a plant obtained by hybridization, crossing of two genetically different parents hybridization. ഇത് somatic hybrid ആണ്. സെക്ഷൽ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല. ഗാമേറ്റ്സ് ഇല്ല. വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് hybrids by using vegetative cell is called as somatic hybrid. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആണ്. This can be called as, ഇതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരുണ്ട്, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് കൂടെ പറയും. This is by combining the protoplasm of two cells together. രണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നോളജി, സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Combining the protoplasm of two different plants together into one species is called somatic hybridization or protoplast technology. ഞാൻ പറയാം, നാച്ചുറല് പ്രകൃതിയില് രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തൂല. Two species cannot reproduce sexually in nature. But we can combine the characters together. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ആയാലും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും by protoplast technology, by fusing the protoplasm together. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളായി ഞാൻ പറയാം. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളായി പറയുന്നത് there is a plant called pomato. See, ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പൊമാറ്റോ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. See, പൊമാറ്റോ അറിയാം ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത്. പൊട്ടറ്റോവും ടൊമാറ്റോവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് പൊമാറ്റോ. See, by combining the protoplasm of potato and tomato, ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് പൊമാറ്റോ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. That is a typical example for somatic hybridization. Plant is called a pomato by combining potato and tomato. Potato entirely different ആണ്, വേറെ ഏതോ ജീനസ് ആണ്, ഫാമിലി ആണ്. ടൊമാറ്റോ വേറെയാണ്, വേറെ ജീനസ് ആണ്. ടൈക്കോപർസിക്കം എസ്കുലന്റം, സൊളാനം ട്യൂബറോസം, രണ്ട് ജീനസ് ആണ്. രണ്ട് ജീനസിനെ പ്രകൃതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. രണ്ട് പൊട്ടറ്റോന്റെ പോളന്റെയും ടൊമാറ്റോന്റെ ലീഫിൽ വെച്ചാൽ, ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വെച്ചാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂല. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ്, അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് നാച്ചുറല് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലാന്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, ആ കമ്പൈൻ ചെയ്ത പ്ലാന്റിന്റെ പേരാണ് പൊമാറ്റോ എന്നാണ് പേര്. അത് ചെയ്തത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നോളജി, സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്. അല്ലാതെ ജനറ്റിക്കലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി പറയാം. പ്രോട്ടോപ്ലാസം എടുത്തു, സെല്ലെടുത്തു, ഇതിന്റെ പൊട്ടറ്റോന്റെ സെല്ലെടുത്തു, പൊട്ടറ്റോന്റെ സെല്ലെടുത്തു, ടൊമാറ്റോന്റെ സെല്ലെടുത്തു, രണ്ടിന്റെയും സെല്ലെടുത്തു. സെല്ലെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്.
Protoplasm ഉണ്ട്, nucleus ഉണ്ട്. See, by using enzymes like cellulase and pectinase, you may remember enzymes like cellulase. എന്താ cellulase എന്ന് പറഞ്ഞാല് cellulose digest ചെയ്യുന്ന enzyme ആണ് cellulase. Then pectinase, pectin digest ചെയ്യുന്ന enzyme ആണ് pectinase. Cell wall is made up of cellulose. Middle lamella is made up of calcium pectate, you may remember. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് എൻസൈം? സെല്ലുലേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൽ വാൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സെൽ വാൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെക്റ്റിനേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ ലാമെല്ല ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. സെല്ല് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ലാമെല്ല ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം കിട്ടി. ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം കിട്ടി. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇസ് എ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇസ് എ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ്, ഗം ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൽ വാൾ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ബൈ യൂസിങ് enzymes like polyethylene glycol. See, polyethylene glycol എന്നുള്ള എൻസൈം ഉപയോഗിക്കും. See, polyethylene glycol ഉള്ള എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ബൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം കമ്പൈൻ ചെയ്യും. See, പ്രോട്ടോപ്ലാസം, ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവസാനം ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തു. രണ്ടിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം മിക്സ് ആക്കി, ന്യൂക്ലിയസും ജോയിൻ ആക്കി, ഹോർമോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം, നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഡെവലപ്പ് സെൽ വാൾ. ഇത് പിന്നെ സെൽ വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിന് സെൽ വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനെ സെൽ വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ഇതിന് ഏതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും? ഇത് പൊട്ടറ്റോന്റെയും സൊമാറ്റോന്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ്. പൊട്ടറ്റോന്റെയും ടൊമാറ്റോന്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. രണ്ടിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ക്രോമസോമും കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സെൽ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ദിസ് സെൽ ക്യാൻ ബി കൾച്ചേർഡ് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയം. ആ സെല്ല് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തില് കൾച്ചർ ചെയ്യും. ആ സെല്ല് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിൽ ഇതിനെടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? പൊമാറ്റോ എന്നുള്ള പ്ലാന്റ്. അത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരവില്ല. പൊമാറ്റോ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെ? ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസവും ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസവും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ the method by which we are combining the protoplasm of two plants together, two entirely different plants together, that is called protoplast technology or somatic hybrid. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ പേരാണ്, ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേരാണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. ജനറ്റിക്കൽ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല, സെക്ഷൽ ഹൈബ്രിഡ് അല്ല, സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് മാക്സിമം ലേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. സോ 4 കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒന്ന്, മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ചെറിയ പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. somatic clones can be a group of genetically identical plants can be produced from a single plant. Virus free plant can be produced by meristem culture, and somatic hybrid can be used by protoplast technology. Protoplasm can be combined together. So this is the tissue culture. So tissue culture ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. പ്രോസസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം. ടോട്ടിപൊട്ടൻസി, എക്സ്പ്ലാന്റ്, കാലസ്, ഓർഗാനോജെനസിസ്. 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ 4 പ്രോസസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്, സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബൈ ദിസ് വി കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് agriculture, how strategies of enhancing the food production. Animal breeding ഉം plant breeding 2 പാർട്ടാണ്. അടുത്ത പാർട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവണം. 2 പാർട്ടിന്റെ 2 പാർട്ടായിട്ട് അനിമൽ ബ്രീഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സമ്മറി ഡിസ്കഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, മെയിൻ പോയിന്റ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു പരീക്ഷ പോലുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം എനിക്കതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എത്രത്തോളം ആവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. കാരണം അത് എത്രത്തോളം വാല്യൂബിൾ ആവും നിങ്ങൾ നോക്കാതെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ആലോചിക്കുന്നു, വേണമെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ, മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ, ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള 2 ചാപ്റ്ററിലെയാണ്. അത് ഇതിന്റെ എസൻസ് ആണ്. അതുണ്ടായ ജെനറ്റിക്സിന്റെ ആയാലും മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ നോട്ടൊക്കെ കാണിക്കണം. ഇതിന്റെ നോട്ട് കൂടെ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അസൈൻമെന്റും ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പോർഷൻസ് 1 or 2 പ്രാവശ്യം കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.